कोई जमी ही नहीं जड़ा ATS का मुकाबला कर सके। मैं वाज़ह तौर पर कहना कोई जमी ही नहीं। ये मिलत वाले 100 बार भी बना जान ना जी जमे ही नहीं कि ATS का मुकाबला कर जाए। मेरे को खड़िया है नहीं, सामने नहीं खड़ोता है, मेरा जाती है, 22 मॉडल है जी। 85 नाल जे 10 लाख रुपया चैपल ते बिजनेस करके आना है ना जी, जेडे चैपल सिंध वाल गई हैं ते एक ATS गया अल्लाह दे फजल नाल 5 लाख रुपया एक्स्ट्रा लैके आएगा। 2 साल बाद अगर बेचते हो कि अगर 2 लाख रुपया तुहाडा फॉर एग्जाम्पल मैं आना कि 85 नाल घट विकदा है, इस ट्रैक्टर ने 2 साल 20 लाख रुपया कमा के एक्स्ट्रा दे छड़िया होना। 2 लाख विचों कट दो फिर भी 18 लाख बचत है। 85 वाला उन्होंने डीलैक्स बनाया तो डीलैक्स उनदे च पा के स्पाइसर लम्मा कर दिता गया है, यही उनदे च ना टायर वड्डे कर दिते ने। क्या डीजल घट खाएगा? डीजल तो उस तरह नहीं खाएगा ना। जिस भी ATS लिया है 85 का उनका मुआवजा कर लिया, सुबह तक शाम तक तुम पता लग जाता कि डीजल का कितना फर्क है। अस्सलाम वालेकुम जी, पैरागॉन ऑटो यूट्यूब ਦੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ। ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਸ਼ੇਖ ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੁਝ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਿਆ ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ATS 290 ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਵਾ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਜੈਨੂਅਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ATS ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਕਿੰਜ ਦੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਸਕਿਆ ਵਾ। ਅੱਗੋਂ ਸੀਜ਼ਨ ਤੇ ਗੰਦਮ ਦਾ ਆਇਆ ਖਲੋਤਾ ਵਾ, ਚਲੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਕ ਦਫਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਜ਼ੀਦ ਆਪਾਂ ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹਾਲ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦਾ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਏ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਈਏ ਕੀ ਹਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ATS ਲਿਆ ਹੀ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜੀ ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੀਡਬੈਕ ਲਓ, ਅਗਰ ਉਹ ਆਖਣਗੇ ਨਾ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ATS। नहीं जी, अगर मेरी तो कोई गल मन्ने ना, इस तो अगे बस है पाकिस्तान अजे तक कोई ट्रैक्टर इस तरह का नहीं कि जेड़ा जट्टां दे मुकम्मल तौर पर स्पोर्ट्स मतलब कि डीजल है ना जी, जिन्नी कि डीजल घट खा रहा है 85 3 तो डबल ट्रिपल खा रहा है जी। इस तरह समझो जी मिलत का 240 है। अच्छा जी जी बिल्कुल इस तरह ही। अच्छा, सब तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਚ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਵੇਖਿਆ ਡੀਜ਼ਲ ਐਵਰੇਜ ਵੇ ਭਾਈਜਾਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਜੇ ਉਹਨੇ 85 ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਡੀਲੈਕਸ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਡੀਲੈਕਸ ਉਹਦੇ ਚ ਪਾ ਕੇ ਸਪਾਈਸਰ ਲੰਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, यही ਉਹਦੇ ਚ ਨਾ ਟਾਇਰ ਵੱਡੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। क्या डीजल घट खाएगा? डीजल तो उस तरह नहीं खाएगा ना। से डेली बेसिस पे जिस बंदे ने चलाना है डीजल पाना है तो पता नहीं लगेगा ना, जिस 1 साल च पैसे पूरे कर देंदा जी। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਮਿਲਤ ਨੂੰ ਕੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਪੇਸਰ ਪਾਉਣ ਨਾਲ नहीं जी, स्पेसर मिलत दी स्पेसर पाने नाल या टायर वड्डे करन नाल ये या सलेंसर चेंज करन नाल ये मशहूरी नहीं हुंदी, या उनदी जदन भी तुसां उनदी वास्ते क्वालिटीज अच्छी करन, उनदे पंप उनदा स्पेयर पार्ट जिहड़ा इस्तेमाल करन वो अच्छा इस्तेमाल करन, ट्रैक्टर डीजल घट पीवे ते जट्टां दी बचत होए। मतलब इहदे नाल उन्हां रेट वधा दिता है, 3-4 लाख रुपया वधा दिता है जी, वध गया। डीजल घट पीवे ना, इहदे नाल कोई भी ट्रैक्टर आ जाए। मैं नहीं आंदा कि मेरे कोल किसी बंदे कोल जिस भी ATS लिया है 85 का उनका मुआवजा कर लिया, सुबह तक शाम तक तुहानूं पता लग जाता कि डीजल का कितना फर्क है। ਨਹੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਟਰੈਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਉਹਦੀ ਬੜਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਅਛਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਮੇਨ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਵੀ ਡੀਜ਼ਲ ਐਵਰੇਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਮੇਂ ਦੇ मतलब जे कि तुसां सिर्फ खूबसूरती वास्ते लेना है ना कि उनका सलेंसर उन्हें अच्छा ला दिता है, टायर अगले वड्डे कर दिते ने, स्पेसर पा के लंबा कर दिता है सीरीज भी नवी लाती जी जी। वो जे तुसां इस चीज़ वास्ते ते लेना है ना तो उनदे ते बैक तस्वीरां बनानियां ने ते या शौकी उत्ते स्टीयरिंग जेड़ा है वो स्टील दा ला के ते घुमाना है, फिर ते तुसीं लवो। ते जे तुसां अपनी बचत वास्ते लेना है, तुसीं कारकर्दगी अच्छी वास्ते लेना है, जिमीदार अच्छा करने वास्ते लेना है, तो फिर ATS तो अजे तक कोई जमी ही नहीं जड़ा ATS का मुकाबला कर सके। मैं वाज़ह तौर पर कहना कोई जमी ही नहीं। ये मिलत वाले 100 बार भी बना जान ना जी जमे ही नहीं कि ATS का मुकाबला कर जाए। मेरे को खड़िया है नहीं, सामने नहीं खड़ोता है, मेरा जाती है 22 मॉडल है जी। उनके तुसीं रिमां दे हाल वेखो ना जी, मतलब अजे तो ऐसा उन्होंने कद्दू नहीं किया, मुंजी नहीं लाई, तो उनका रिमा का हाल वेखो की हो गया है। पट्टी साहब एक बारी नेड़े खड़ के वहा पट्टी साहब एक तो मैं पूछ रहा है तो अक्के क्यों एडे मिलत करो नहीं वेखो ना जी, तुसीं नजदीक हो ना, अजे तुसीं इहदे सामने हो वो मैं तुहानूं एक एक चीज़ विखावां कि की ना की करिए। आजो उधर आजो पहले ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਆਈਏ ਨਜ਼ਰ आजो जी। लो दोस्तों है भी ਇਹਨਾਂ को जी 385 भी तकरीबन 22 मॉडल खड़ा है जी। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਂਦੇ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਇਹਦਾ ਹਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰਾਣਾ
ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਜੇ ਤੂੰ ਏਡੇ ਅੱਕ ਗਏ ਨੇ? ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਅਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੱਦੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹਾਲ ਵੇਖਿਆ। ਓਏ ਹੋਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਭਾਈ। ਅੱਛਾ ਇੱਧੇ ਆ ਜਾਓ, ਇਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਹਾਲ ਵੇਖੋ ਜੀ। ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀਤੀ ਆ ਪਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਟੁੱਟੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਜੀ ਇਹਦੇ। ਚੱਲ ਵੇਖੋ ਥੱਲੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਨਾ, ਇਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਹੈ ਵਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਦੋਂ ਵੇਖੋ ਲੈ ਅਜੀ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਲੈ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ आओ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੀ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਆ ਪਰਾਂਦੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਓ ਜੀ, ਉਹ ਵਿਖਾਈ। ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਭਾਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਥੱਕੇ ਆ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਜ਼ਮੀਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੋ। ਆ ਵੇਖ ਲਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰ ਬੰਨੇ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਆ ਲਓ ਜੀ ਕੰਪਨੀ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਏ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਜੀ ਹਰ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਇੱਥੇ ਕਈ ਨਾਲਾ ਬੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੈਨੂਅਨ ਸ਼ਾਇਦ ਵਹਾਣੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਸਾਂ। ਇਹ ਜੀ ਸਾਡਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਬੜਾ ਹੀ ਬੜੀ ਦਫਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਦਫਾ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਆਂਦੀ ਜੀ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਡੀ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ, ਕਿੰਨੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਟਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ, ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੇਖ ਲਓ ਟਾਇਰਾਂ ਨੂੰ। ਜੋੜੀ ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਭਾਈ ਜਾਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਬਾਈ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਪੈਂਥਰ ਦੇ ਟਾਇਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ। ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵਹਾ ਦਿਓ, ਇਦੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਪੀਟੇ ਸ਼ਾਫਟ ਲਓ। ਆ ਕਾਬਲੇ ਚ ਕੀ ਗਏ ਨੇ, ਵੈਲਡ ਕਰਵਾਇਆ ਨੇ ਜੀ। ਆ ਚਲੋ ਵੈਲਡ ਕਰਾਈਏ ਪਲੇਟ। ਆ ਟਾਇਰ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਜੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਟਾਇਰ ਨੇ ਜੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਜਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਏ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਪੇਂਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਜੀ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪੇਂਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੋ, ਇਨਦੀ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਵੋ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਆਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾ ਫੀਟ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਬੁੱਲ ਪਾਵਰ ਔਰੀਅਨ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਿਲਤ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀ। ਮਿਲਤ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਯੂਜ਼ਰ ਹਾਂ ਮਿਲਤ ਦਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਯੂਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜਦ 5,34,000 ਦਾ ਮੈਂ ਟਰੈਕਟਰ 85 ਲਿਆ ਸੀ, ਪਹਿਲਾ 85 ਮੈਂ ਲਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਯੂਜ਼ਰ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 2022 ਮਾਡਲ। ਸਿਰਫ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਚਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਜੋ ਆਲਮ, ਜੋ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ ਹੈ, DAP, यूरिया, डीजल, हर चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी है, ते असी तो जिम्मेदार चाहते ना कि बचत जिस काम में होए। और मैं तो कहांगा कि इस तो अगे खत्म है। हुण चैपरां चलने लग पै ने ट्रैक्टर, एक ट्रैक्टर ते ATS चले, एक ते 85 चैपर ते चले। शाम नूं तुसीं वेख लिया जे कि रात 9-10 बजे तक ही अमूमन चलदियां ने चैपरां, कि उस किन्नी बचत की थी, ATS ने किन्नी बचत की और 85 ने किन्नी बचत की, कि डीजल किन्ना पीता है। जिस कम से कम मैं गल करना 85 नाल जे 10 लाख रुपया चैपर तक बिजनेस करके आना है ना जी, जेडे चैपरां सिंध हल गई ने, तो एक ATS गया अल्लाह के फजल नाल 5 लाख रुपया एक्स्ट्रा लैके आएगा ATS फ्यूल एवरेज जी। फ्यूल एवरेज जी ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ATS ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ मैं वो भी दसना जी। नदीम साहब शायद मेरी वीडियो वेखण, पहला कलर मैं उन्होंने गया, मैं कि मैं ट्रैक्टर लेना ATS ते कलर करवाना पीला, आंदे नहीं जी छड्डो ये पीला नहीं कलर ठीक, कोई होर करवा लवो। ये सुन नहीं करना। मैं नदीम साहब ट्रैक्टर मेरा है, तुसीं जे कर सकते हो तो ठीक है, नहीं करते तो मैं फिर नहीं लेंदा ट्रैक्टर ही। उन्हें आखी चलो थोड़ी मर्जी है। फिर सानू आख्या जे कलर ठीक नहीं होया, मैं आख्या नहीं आखांगा। कलर करवाया और माशाअल्लाह जिन्नी उन्होंने इस ATS ने मशहूरी की है, कोई पैसा अल्लाह ताला दिता बड़ा कुछ जी। तुसी आए हो लोगां दसना फिर की है, अल्लाह ताला दी बड़ी ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਲਰ ਮੁਤਾਰਫ अच्छा। फिर ये वे कि उनका सिलाए मिले
ਕਿ ਮੈਂ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ 2 ਦਫਾ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਕਾਗਜ਼ ਲੈਣੇ ਸਨ, ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ WhatsApp ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਵੀ 2 ਦਫਾ ਕਰ ਬੈਠਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕਿੱਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਫਿਲਟਰਾਂ ਵਾਲੀ ਨਾ, ਬਾਡੀ ਫਿਲਟਰ ਬਾਡੀ ਫਿਲਟਰ, ਆਹ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲਾਏ, ਹੁਣ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਐਕਸਟਰਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੋ ਪੈਸੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਉਹ ਮਿਲਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਸਟਮਰ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਤ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲਿਫਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ ਬੰਦੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪੈਗਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀਨ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਟ ਚਲੋ ਭੇਜ ਦੇਵੋ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਲਗਵਾ ਲਾਂਗਾ। ਉਹ ਆਖਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਅਸਾਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਲਗਵਾ ਲਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫੋਨ ਸੁਣਨਗੇ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਦੇਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੁਸੀਂ AT ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਕਰੀਬਨ ਪਹਿਲੇ ਯੂਜ਼ਰ ਹੀ ਹੋ ਜੀ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੀਡਬੈਕ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪ ਬੀਤੀ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੇ ATS ਲੈ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੱਸੋ ਕੀ ਸੂਰਤ ਆ। ਕਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਭਾਈ ਇਹਦੀ ਨਾ ਰੀਸੇਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਭਾਈ ਜਾਨ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਰੀਸੇਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਘਟਾਉਂਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਰੀਸੇਲ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਵਿਕਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਰੱਖ ਛੜੋ ਨਾ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਮੈਂ ਵੇਚਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਬਲ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਵਿਕੇਗੀ। ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਰੀਸੇਲ ਦੀ। ਇਹਦੀ ਇਹ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਵੇਚਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਅਗਰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਨਾ ਕਿ 85 ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਵਿਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾ ਕੇ ਐਕਸਟਰਾ ਦੇ ਛੜਿਆ ਹੋਣਾ, 2 ਲੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ ਫਿਰ ਵੀ 18 ਲੱਖ ਬਚਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਇਹਦੀ ਰੀਸੇਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣਨੀ ਹੈ ਨਾ, 85 ਦੀ ਹੈ, ਇਹ 85 ਨਾਲੋਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਘੱਟ ਸੇਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ 18-20 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਐਕਸਟਰਾ ਕਮਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਚ 2 ਲੱਖ ਹੋਰ ਕਰ 18 ਲੱਖ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ 85 ਨਾਲੋਂ ਐਕਸਟਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਲਕੀਰ ਦੇ ਫਕੀਰ ਹਾਂ ਜੀ, ਜੇ 85 ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੇਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਮੈਂਟਸ ਪੜ੍ਹਦੇ 85 ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਮੈਂ ਨਾ ਬਈ ਜੇ ਦਿਲ ਚ ਤੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਖਾ ਮਾਰ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏ ਤੇ ਤੂੰ ਆਖ ਰਿਹਾ 85 ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਪਤਾ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਜਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਜਾ ਸ਼ੋਰੂਮ, ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਿਆ ਸੀ 5,34,000 ਦਾ 85, ਮੈਂ ਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 22 ਮਾਡਲ ਖਲੋਤਾ ਹੈ 85, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ਰ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਔਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਆ ਰਹੇ 85 ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਚੀਜ਼ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਯੂਜ਼ਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੇ ਕਿ ਅੱਛਾ ਹੈ।